This conference will now be recorded. Hello, good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay, so in this class we discuss in a how to enter the purchases. So purchase entry ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, how to pass the purchase entry. Okay, in the previous class we are discussing the inventory system, how to create the inventory systems. So inventory system is very easy to create it. You can using for a inventory masters. Using of inventory masters you have to create any group and group items and units of measures like that and godowns. So ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, create ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ when they are using of a inventory system. So this is comes under a inventory masters. Okay, suppose you are already created inventory system. So your business is going on day to day. So ನಮ್ದು business ಈಗ day to day ನಡೀತಾ ಇದೆ. On that situation, how can I pass the entries? Okay, so inventory master ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ you can pass entry only for one time. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ inventory system ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ the creating of inventory ledgers. On that time only one time they can take the items and further time ನೀವು ಅದೇ ಐಟಮ್ ನ ಮತ್ತೆ again ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. But and after you have to creating of inventory masters, so where to entry the passes journal ನಾವು journal entries ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ like that on the same way the inventory masters ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, you can pass the entries. Okay, in this class we discuss in how to pass the purchase entries. So ನಾವು purchase entry ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. You can see one example in the is there in your one bill ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಿಲ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. Okay, you see here this is the stock items. Okay, stock items ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. So before creating of a stock items, so stock entry ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು what is the preliminary steps? ಯಾವುದು ನಮ್ದು preliminary steps ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು? Stock group create. Okay, stock group 1 and next Stock Category. stock category, units of measures. units of measures, Godowns. godowns. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, Stock ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ inventory masters. Okay, it is a one time creation. Okay, after creation of that all the activities ಅನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ನೀವು ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿನ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಬಿಲ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. See here, first one. So work in educational mode using of this one. So first prelim step is a creation of a company. So first you create a company using of a F3 key, and you can see here this is the create a company using of this key. Enter press ಮಾಡಿ. So one menu open ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You are mentioning is a your computer shop name, Sri Computers, and the number and your location address and where to located in the country, ಯಾವ country ಇದೆ, and state Karnataka, pin code, and next one mobile number, sorry, landline number, and as well as mobile number,
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ at gmail.com ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೊ ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಸೊ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1/4/2020 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4/2022 31st March 2021 ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, enter and save. Okay, so finally the company will be created using of escape key. So you can see here Sri Computers. So ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 companies is there, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶ್ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಫೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಓಕೆ, these are using under the inventory system. Okay, in this problem, so what are the essential, so work pass the entries. Now entry pass ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನು essential ಇದೆ, ಒಂದು units quantities ಇದೆ. Okay, you see here one is stock items. These are the stock items: keyboard, motherboard, mouse, network card, printer. These are the stock items. Okay, this is called quantity. So quantity, we have to enter the quantity. You can see here units of measures. So units of measures ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೈಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಡೆಲ್, ಏಸರ್, HP. ಸೊ ಈ ತರ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್. Okay, using of a stock group under the brand names Dell, Acer, HP, using of this brands. So stock categories ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, segregate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. The Dell system ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, you can bifurcation. Okay, bifurcation. For example, in stock category ಅಂತ ಬಂದಾಗ in computer ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ಈ ತರ ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೈಕ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪೆರಿಪರಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, HP, ಲೇಸರ್, ಸೊ HP ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಏನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್
ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ you can see here. Okay, we taken as a 3 brands. Okay, 3 brands ನಾವು ತಗೋಬಿಡೋದು ನಾವೇನೆ ವಾಲಂಟರಿಗೆ. Okay, ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು 3 brands ಅಂತ? For example, in this problem you can see here ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮಾನಿಟರ್, ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು HP ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಒಂದು ಡೆಲ್ ಕಂಪನಿನ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ 2 groups. One is HP, another one is Dell. ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇದೇ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಫರ್ಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಲಿವರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, MTR ಬರೋದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ, MTR ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರೋದೇ ಇರುತ್ತೆ. MTR ಇಟ್ಸ್ ಎ brand that comes under their different groups of products, and Mayas, the Mayas also coming the different brands, different products. Okay, see Mayas ಅನ್ನೋದು Unilever ಆಗಿರಬಹುದು, MTR ಆಗಿರಬಹುದು, these are the brands. Okay, these brands are comes under the group. These are the comes under the stock group. Okay, these are the comes under the stock groups, and in these stock groups they have to different category of the items. What are the category of items? So for example MTR ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. It's a daily use ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ MTR is one of the brand. So in MTR there are different groups of items. Okay, ಹೇಗೆ you take an spicy items, it is one kind of group. And so MTR comes under that there are the different types of sweets. Sweets ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು group of items ಬರ್ತದೆ. Okay, so ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So when you have to categorize the products, you can easy to understand the stock items. So ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ this inventory info. Okay, so okay, now start the entries. Okay, any doubts? ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಳಿ. No sir. Okay. Okay, first of all I am creating two groups. Okay, ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I taken as a create ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ using of this option Dell. Dell is a brand, one company name. Okay, it's a Dell. Okay, I am creating one more company that is called HP. Okay, this is the group. So why I am using of this option? Because of ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೆಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು HP ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, HP ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್? How to categorize? ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೋಬಹುದು. ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಪರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ CD-ROM ಆಗಿರ್ಬೋದು, CD, DVD, USB, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಮೌಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಎಂಟರ್ ದ accessories. Okay, accessories. Okay, next one more item is there, that is called printer. Yes. Printers. Okay, these are the 3 category items are available under a computer store. The computer store ನಾವು ಒಂದು 3 category ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಫೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್.
Okay, Number. units of measures. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, Yes, sir. numbers in numbers. Okay, save. ಈಗ numbers ಆಗಿದೆ. So if you need one more measurement of units, so for example printer ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇರ್ಲಿ, one more item is there, that is called units of measuring box, comes under a boxes. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು units of measures ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Using a display option, you can see the units of measures in this problem. One is box, another one is numbers, and you can see the category. We are creating three categories under the Sheet computers. One is accessories, another one is computer, another one is printer. Okay, and stock groups are bifurcated into two brand names are available. One is Dell and HP. Okay, so now pass the entries using of a stock items. So stock items use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, now start the entry. Okay, first one is keyboard. First one is keyboard. Okay, keyboard just you take an as it is a Dell company keyboard ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. and it is a ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, accessories. Okay, so units of measures ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ, numbers ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. next enter. in the previous step ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಗೋಡನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾನಿಟರ್. Monitor. This is comes under a HP ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ. ಅಂಡರ್ this is a accessories ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ accessories ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. in this problem there is no any laptop or desktop. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. it is a box. next enter save. what is the next item? Next item is motherboard. Next one is motherboard. Motherboard. So this is comes under a HP ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Okay, this is also comes under a accessories. This is comes under a numbers ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋ units of measures ನಲ್ಲಿ. next save ಮಾಡಿ. Save, and now what next item is mouse. Okay, next item is mouse. Okay, this is comes under a Dell ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. this is also accessories. so units of measures is numbers ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. save. Okay, you see this problem. ನಾನು previous problem ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Please mute. Okay, so in previous problem ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, network card. Next one is network card. It is treated as a Dell ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. So it is also accessories. So units of measure, it's a box.
ಪ್ರೈಸ್ ಇದನ್ನೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. And next item, printer. Next item is printer. You can see here, this is the printer. Okay, printer. It is treated as a HP ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ. This is comes under a which category? Printer. Accessories. Printer group Accessories. ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು category ನಾ. No, printer ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Categories ನಲ್ಲಿ printer ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, printer. Printer is a box. Save. And next item is random access memory, RAM. Random access memory ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ RAM ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. RAM. Okay, this is also HP company that treat ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. This is comes under here. The list of categories is accessories. Units of measures is numbers. Save. Okay. Next item. What is the next item? Video card. Video card, DVI. DVI. This is also Dell ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. Accessories. So units of measure is a numbers. So quantities ಕೊಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು, just save ಮಾಡಿ. Okay, it will be finish. Okay, next group of item. What is the next item? You see here, next one is video card, VGA. So ಇದನ್ನ entry pass ಮಾಡೋದ. So how to create this ledger is a video card. So this is also treated as it is a Dell company that treat ಮಾಡೋದ. So it is comes under which category? This is also computer accessories. These are the computer accessories. That means it's a peripherals. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, I am using of this option is a accessories. So ಇದನ್ನ ನಾನು accessories ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Units of measures, it is a numbers or box. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ, it is treated as it is a number. Save. Okay, fine. Next item is wireless keyboard. The last item is wireless keyboard. So next item, wireless keyboard. This is also HP company ತಗೊಳ್ಳೋದ. This is a accessories. Units of measure is a numbers, and finally save. Okay. So finally inventory system will be completed. Okay. So this is the inventory info. So inventory info ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, stock items create ಮಾಡಿದೀವಿ. Okay. So in this problem we are creating a stock items, not as any opening stocks. Opening stocks entry ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Just I am creating a for a only for the in the accounting system we ledgers create ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ. And the same manner here also we are creating a stock items using of a stock group, stock category, units of measures, and as well as go down. So ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, we are creating a stock items. I am not into the opening stocks ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ, so in the gateway of Tally you can see here the one is masters, another one is transaction. So I am using of this transaction accounting voucher. Accounting voucher ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Using of accounting voucher, you can see here F9 key is there. F9. Okay, you see here F9. Using of F9, you see that this kind of menu. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. In this menu, you have to enter the purchases.
ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಗಳು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಚರ್ F11. ನಾನು F11 ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Once again I will repeat it. Using of F11, you can see here accounting and inventory, statutory and so additional information ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೋನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕೀ 2 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋ. ಸೊ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ರಾಪರ್, ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ನ ಎಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆವರೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಿಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಪರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ 10 ಐಟಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಬೈಯಿಂಗ್ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ, ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 9 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಅಂದ್ರೆ 9+1, 9 is a billed, 1 is a free of cost ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿ, ERP, GST ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, GST ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್. ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಎಮ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಒಂದು 5% ಅಥವಾ 10% ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Purchase management. What is purchase management? The track additional cost of purchases. So suppose the difference bills. So additional previous stock items say ಒಂದು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಆಗಿದೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ F12 ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅನೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಆತರ ಗೋಡನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ MRP ಬಿಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. MRP ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ MRP ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು 80 rupeesಗೆ MRPs 100 rupees ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 80 rupees ಬಿಲ್ 80 rupees ಪ್ಲಸ್ 100 rupees ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು 80 rupeesಗೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 100 rupeesಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ, MRP ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸ್ ದ entries. Okay, I am start the entry. Okay, now I'm past the entries. Okay, you can see here. Once again. Okay, one more thing. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ F11 key and again using of a F2 key inventory system, and you come here for the invoicing using of this option. Yes ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ. So now I pass the entries. Okay. Okay, supplier invoice number. You see here supplier invoice number ಅಂತ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Supplier invoice number ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to mention number and date of purchase. Okay, ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 1st April ನಾನು ಡೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೇ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಡೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಡೇಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಡೇ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ 1st April 2020 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, Alt C ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ taken as one company name PVC. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, sundry creditors. Okay, you see here other references, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅವ್ರ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫರ್ಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎ which group, the master using of a accounting info creation of a ledger create here. Okay, you create here the party name sundry creditors. ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ sundry creditors ಅಂತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ sundry debtors ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ
purchase account. Enter. Finally, save. Okay. So now I am past the entries. Okay, you see here date today PVC computer party name account agide. So these are the our details agirutte, and as well as purchase ledger create agide. You can see here list of ledgers. Okay, godagtidiya. So neevi entry madbekadre inventory madbekadre you have to thorough knowledge about for a accounting end as well as a inventory. So idu indana ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ using of a accounting ledger creations. Okay, these two steps are creating under a ledger create ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ entry pass ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Okay, purchase. Okay, now enter the items. Okay, list of items. You can see here these are the list of items. Okay, list of stock items. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಬಿಲ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. You can see here these are the items are already available. Just I pass the entries. Okay, one by one. Okay, first item is a keyboard ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದ ಗೋಡನ್. ಸೊ ಗೋಡನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೌ ಮಚ್ quantity is 10, actual bill also 10, the price is how much 300 rupees. You see here ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬಂದು 10 ಇದೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 300 rupees ಇದೆ. 300 rupees ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಮೈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ 2% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ 2940. So why it is 2940? Because of the ಏನಿದೆ PVR computers ಏನಿದಾರ PVC computers we are giving a 2% of discount. The PVC computers not giving any discount, mention it is a 0. On that time it is a value of amount is a 3000 rupees ಇರುತ್ತೆ. Suppose they are giving for a 5% of discount. Okay, you see here 2850. Okay, save. Okay, this is the entry, purchase entry. One purchase entry lagide. Okay, next product. What is the next item? Monitor. Number of quantities ಬಂದು 4 ಇದೆ, price ಬಂದು 5000 rupees ಇದೆ. Okay, now pass the entry. M ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀನ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. Monitor, go down is mean. So product is a how much 4, and billed also 4. Billed also 4 boxes. You can see here 4 boxes ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ 4 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ and rate is a 5000 rupees. Okay, in this 5000 rupees the company giving 10% of discount. It is not treat ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. Okay, you see here the bill ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ you can see here. Okay, next product. Next item is motherboard 2, that is also 5000 rupees. M ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ motherboard, main godown, and actual number of quantities how much? Number of quantities 2, actual bill also 2, and it is a price is 5000 rupees. So discount is optional, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೆ ಈ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. You see here in your bill the rate actually bill and billed is a 2 numbers and rate is 5000 rupees. There is no discount. The amount is 10,000 rupees. For example, you are giving a discount, it will be automatically appear here. So ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, next step is a mouse. Next item is a mouse. Mouse na entry ಮಾಡೋದ. Mouse main location, and what is the price? Mouse is a 10,
Price is 200 rupees. 10. Sorry, I think it is a 10 or 100 or 10. 10. Price is 200 rupees. So discount is on 3% of the net body. Automatic price reduce. Okay. Next item. Network card. Next item is a N on keyboard use modi. Enter press modi. Network card. Okay. Next one. Network card. Its a quantity is 10. The price is 3,000. 10. 3,000. Okay. Save. Network agide. Next one is printer. Quantity is 5. The price is 7,500. Next one, printer. Using a keyboard nalli P annodanu press ಮಾಡಿ. So location, main godown, and quantity is 5. The rate is 7,500. It is a 5% discount assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. So it will be finally saved. Okay. Next item, random access memory. That means RAM. RAM. It is a main location. It is a main location. 40 pieces. 40, and the rate is 3,500. Rate is 3,500. Discount ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. Discount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದಾದ್ರೆ. So finally save, enter. Next one is RAM. RAM ಆಗಿದೆ. Next video card ಏನಿದೆ. So video card ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Video card, main godown. Quantity is how much? 20 pieces, 4,000 rupees. 20 pieces. So per pieces is 4,000 rupees. So total is 80,000 rupees. The company giving a 5% of discount. It's automatically 76,000. Discount ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ. So discounts ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು it is very simple. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ನ as it is ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. Next one, another one is there, video card. The quantity is how much? The quantity is 10. Quantity is 10. Billed also 10. The per rate is 3,500 rupees. They're giving a 2% of discount on trade ಮಾಡೋದ. So ಈ amount ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ appear ಆಗುತ್ತೆ. And next item is wireless keyboard. Next item is wireless keyboard. Okay, you can using of a keyboard is W. You can see the quantities is a 3, and the price is 450. 3. The rate is 450. The discount is given for 3% or 2%, 3%. So finally rate is look like here. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, you see this bill. So ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ end of list ಅಂತ ಇದೆ. Using of this key, the finally your bill will be, purchase bill will be prepared. So total of amount ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3,47,224.5
50 ಪೈಸೆ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ stock summary. You can see here there are the two stocks. One is Dell and HP. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರಾಂಡ್ ವೈಸ್ stocks verification. Dell. Okay, you can see that Dell. There are two different kinds of items are there in the Dell. This is the closing balance, numbers, rate, value, and total amount. Okay, one more item is there, HP. You can see here the monitor, keyboard, printer, RAM, wireless. Okay, these are the quantities and rate and values. Okay, you can see here. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಮ್ಮರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸಪೋಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವೋಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೋಚರ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ವೋಚರ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1, ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 10 ಪೀಸಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 2 ಪೀಸಸ್ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ remaining 8 will be automatically appear here. Okay, this is the advantages of using of a tally. Okay, so all the category of items are available like this. Okay, so using of this key, so enter press ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, again ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಎನಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಂಪ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ come here, it will be 0. Okay, finally the value there is no discount ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೈ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.